A very good morning to each one of you. In the today's class, we are going to learn about the next important element of unit number 3, wherein, as to remind you all, we were discussing about the concept of role of functionaries, wherein we have discussed about the role of non-government organizations, okay, role of parents, and even role of teachers. Now, today we shall move on to the next element, wherein we shall study about the role of administrators as well as the policy makers. ಸುವರ್ಣರಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಘಟಕ 3ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ನಿಯೋಗಗಳು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ the thing what we need to study is that what all of us studied are somewhat related to the role of parents, teachers and non-government organizations. ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So today we shall see about the role of administrators as well as the policy makers. ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂಥವ್ರು. So both of them, that is administrators as well as policy makers, definitely play an important role in the process of inclusive education, especially successful inclusion is considered. ಸಮನ್ವಯದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಹಾಗೇನೆ ಆಡಳಿತಗಾರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಸಮನ್ವಯದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಶಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂತವರು, ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. The administrators are usually the key player in ensuring that an inclusive philosophy is in place in a school. The administrator should make sure that teachers receive the information they need to work with students with special needy learners. Some of the responsibilities of the administrator as well as the policymakers are as follows. So, though these people are not directly involved, or these people will not involve themselves for the implementation, but the way how they motivate the learner, the people who are actually they are administered are the one whom they are supposed to administer from the policy that they are actually making. So from that point of view, they even indirectly helping every one of us to get the right type of education as far inclusion is considered. ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೇನೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಖಾಸಗಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸುಗಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಅವುಗಳ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. The administrator should ensure that a student's inclusive education policy is developed, implemented and reviewed with appropriate revisions. So there should be appropriate revisions should have to be done as per the policy of education is considered. So as and when there is a need of development of appropriate curriculum, administrators should have to look such matters. They should have to supervise, they should have to inspect, they should have to ensure that everyone in the world, everyone in the country, everyone in the state, especially for disabled are considered, they should have to get the right type of education, that is inclusive education. So if the policy is outdated, there should be
the need, if there is a need of improvement of the education system, they should have to develop. If there are some implementation point is considered, so even that can be done over there and that. So one or another way, what we need to focus is the administrators as well as the policymakers directly or indirectly helping all the people of the world as for the successful implementation of the inclusive education is considered. So they should have to supervise, they should have to look into the details, they should have to develop the programs, they should have to implement the program. If there are any hurdles, those problems or issues should have to be considered for the solution. ಈ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತವರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನೀತಿಗಳನ್ನ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಆ ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಸಹ ಆಡಳಿತಗಾರದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ರೂಪಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ, ಹೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರೆ, ಆಡಳಿತಗಾರರದು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೋಲ್ಸ್. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಇಫ್ ಇವನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, if the program is not having the right positive response, then immediately they will change. So like that, administrators definitely play an important role for the formation of curriculum, implementation, development, as well as reviewing it. Okay, ಅವುಗಳನ್ನ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತಹ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಂತಹ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ themselves in the planning of inclusive education. Usually they were identified as the important or the key figures, the key personalities for the preparation of curriculum is considered, preparation of planning is considered. ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಾರಿ ತರುವಲ್ಲಿ ಹಲವಾರಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಡಳಿತಗಾರರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದುವರೆದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, some of the other points of the responsibilities of the administrators are even they were helpful in selecting the special education staffs who embrace the philosophy of inclusive education. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಆ ರೀತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ವರ್ಕ್. Next is they used to receiving the suggestions and cooperation for the success of inclusive education. They never hesitate to get the suggestion from any source of information. Okay, they never hesitate to get the cooperation from anybody. Okay, as the government is doing now, government independently trying its level best to come out from the COVID-19 or pandemic situation, but still there were non-government organizations, private organizations, individual people who are working very hard for in their level best. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸೊ ಒಂದು 4 ಜನ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಯುವಕ ಸಂಘದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿದಾವೆ, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗೆ
Even these people never has to get, they never hesitate to get the suggestions if there is a need for the improvement. ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಇವರ ಅವಕಾಶ, ಇವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಇವರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ they used to get suggestions for the improvement of the system of education, especially the disabled people's education is considered. So whatever the best possible way that they can do, they will definitely do that. If there are any problems or issues, definitely even they used to get the suggestions from the other perspective. I think the screen is visible for you. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So they used to get suggestions for the improvement of the condition, as well as they are ready to get the cooperation from everybody. ಎಲ್ಲರಿಂದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಾರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ identification the needs of extra support of special needs of students and advocating for the supports. So even they used to get themselves busy in identification of what are the other needs of such needy people or special needs of the students. What are the special needs? So what we are providing, what actually they needed. Are there any opportunities for us to give more facilities? So ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇತರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೇನು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then providing necessary guidance for the colleges and teaching and non-teaching staff if required. ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದ್ರೆ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಈ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಸಲಹೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆಡಳಿತಗಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಯಾರು ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂವಹನವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. They used to get right type of communication with all the teaching as well as non-teaching staff as far guidance is considered. And even they used to guide, they used to give the counseling for the teaching staff as far what are the activities available for the students as per their welfare is considered, inclusive learners or disabled learners. So how these programs are to be implemented, when implementing what type of problems they are going to meet. So if they meet these problems, how they need to overcome. So like that, from the beginning till the completion of a process, whatever the difficulties the people directly or indirectly face, these people are there to help them how to come out from the situation. That is what they used to do. Next is they used to provide the necessary resources of disabilities. What are the resources which are required for those people? Like visual people, visually handicapped or visually challenged people have their own issues. Hearing impairment students have their own issues. The people who are unable to speak, they have their own issues. The physical disability people have their own issues. Mentally disordered people have their own issues. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ, ಶ್ರವಣ ದೋಷ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೇನೆ ವಾಗ್ದೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ, ದೈಹಿಕ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ, ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂಗಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ
ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Next, that what we need to understand as per the role of administrator is they used to take care towards the organizing program for the welfare of the disabilities. So even they used to conduct different welfare programs for the disabled learners. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಸರ್ವತೋಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, non-academic, like they will definitely conduct even co-curricular activities, extracurricular activities, entertainment activities. So whichever feels comfortable for the welfare or overall development of the personality of disabled are considered, such programs are usually identified. They are to be conducted in a very sequential form, so that there will be no such negative impact of those learners towards the system of education. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next is they used to prepare suitable planning for the disabilities for making them to lead a good life like the common people in the community and get better knowledge related to the community. So even they used to organize such programs, such issues are to be discussed with those people. Like the disabled should have to feel that yes, even they are leading the common life like the common people. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ, ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ, ಅವುಗಳನ್ನ ಯೋಜಿಸುವಂತಹ, ಅವುಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವಂತಹ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತಗಾರರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, the administrators as well as the policy makers used to work very hard as to give the overall development of the personality characters among the disabled people. Even formation of planning stage by stage, they used to form, means they try to involve the planning system as for the age is considered. So which programs are good for the childhood period, which programs are good for adolescence, which programs are good for adulthood, which program should be included in job oriented courses, like that. ಹಂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಮಗುವು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಯಾ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ, ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವರ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವಂತಹ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. And even motivating the staff towards the effective plans is also the role which is played by the administrators as well as the policy makers. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂದ್ರೆ ಈ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಕೇವಲ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂವಹಿಸುವಂತಹ, ಅವರನ್ನ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತಹ, ಅವರನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆಗೊಳಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ is very essentially needed for everyone who are actually working in the process of administration. So like this, the administrators and the policy makers usually play an important role, and they have their own responsibilities for the success of inclusive education. Though they are not appearing in the form of direct form, but indirectly they are helping a lot for the improvement of the status of life. You can say the stage of the different perspectives in a very good form.
ಸೊ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಅಥವಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಾವು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. As we all know that our Indian government had made several rules as well as regulations and also the laws which are related to the education of disabilities. We know that education is mandatory and education is compulsory and even it is free up to the age of 14 ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನು ಸಹ 14 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು, ಕಾನೂನುಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸ್ತವೆ. ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. From this, what we need to understand is the government interest towards the improvement and development of education processes for disability in the country. So even the government never hesitate to conduct some programs related to the successful implementation of inclusive education. So ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. The main objective of inclusive education is to make the disabled children as able and bring them to the community by providing the quality education for them. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಆಶಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ್ದು ಈ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಮನ್ವಯತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆಸ್ ಏಬಲ್. ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಏಬಲ್ ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಒಂದು ಸಾಫಲ್ಯದ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. So only if we write something for the welfare of education or inclusive education, it won't work. We need to work, we need to implement, then and generally there are the possibilities of getting the best result. So for this, several government and non-government organizations are working very hard for the welfare of the disabilities. So some of the roles which were played by the different government as well as private organizations are as follows. One is these organizations, either it may be a government organization or a private organization, have the main responsibilities of providing quality and compulsory education for the disabled children. This is the very important role that government as well as private institutions are doing. These both organizations, either it may be government organization or it may be a private organization, they have the responsibility of providing what education? Quality education as well as compulsory education for the disabled. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ for inclusive education to set up standards of implementation, training and monitoring and evaluation of the programs. Iga vaccination is one of the national drive. State government ಕೊಟ್ಟರು ಅವರೆಲ್ಲ ಗದ್ದಾಡ್ಸಕತ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹಂಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ the government should have to prepare some of the norms. Even the same is done by both central government as well as the private organizations in the country. Development of national norms for the whole country as for setting good standard of employee. If there are no standards,
Every state will follow their own probabilities. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we need to avoid such circumstances so that there should be there is a need of setting standards of implementation. The system of education is considered, what type of training should have to be given, okay, what type of monitoring activity should be done at the central level or even at the local level, and what are the programs which are available for the evaluation. So ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಳಗೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. That can be done through the help of government as well as private organizations. Next is organization of pre-health checkup programs for the disabled children. Frequently, ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಆಯಾಮಗಳ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನ, ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ, ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲವ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ತರಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. Next is disability focused research and inventories in education universities and education institutions should be conducted. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು, ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. This is one of the important role that every government as well as the private organization should have to do. That if there is a change in the mentality of the parent of the disabled, then we can change anything. If you cannot change the parents' attitude, you cannot change anything. So from that point of view, some activities need to be conducted as to change the negative mentality of the disabled parents. Next is to provide necessary financial or economical support for the organizations of the program. Ultimately, finance matters for implementation of any program. Even vaccination in the right situation of the present condition, ultimately government is providing the vaccination free of cost. But who will pay? How it will be? How the government should have to pay? Everything matters. So for every program, whoever are planning the program, they need to check out the available financial resources. So the central government as well as state government, even for private organizations, the government should have to provide needed or essential financial services which are required for the implementation of some of the programs related to inclusion is considered. Next is providing the necessary funds and scholarship for the disabled students. Yes, this can be done. Like the normal children used to get the scholarships or special provisions for receiving some of the funds. Even the same way, the government as well as private organizations are striving very hard for providing the necessary funds
as well as the scholarship for the disables. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು, ಅವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ, ಶಿಷ್ಯ ವೇತನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ I thought of discussing right now. Okay, that what we have discussed till now, we discussed about the role of administrators as well as the policy makers, and even we discussed about the role of government as well as private organizations. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸ್ವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಗೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ.